किछि कथा किछि व्यथा। अच्छा भाई ना तापरे ये जो विवाद घर विवाद सब हो जड़े बाहा होपरे मसे दिमा गोटे फ्रिक्शन हो डिभोर्स गोटे भाई बेसी केस बोधे आप डिभोर्स केसटा बेसी थी चोरी डकैत देखंतु एबे गोटे वैवाहिक मामला सामाजिक व्याधि रे परिणत हो गलानी। आपण गत 10-15 वर्ष भीतर देखिए आमको भी दुख लगू जगह 32 वर्ष वकिलाती जीवन रे ये 15-17 वर्ष भीतर देखुचु कोर्ट फुल हो जगह वैवाहिक मामला रे एवं बाहागर वर्षे 6 मास 2 वर्ष 3 वर्ष ये भितर मकदमा फाइल हो जदिव आईन रहा 2 वर्ष पर हम लोक सूत्र खोजुंट केते जल्दी को प्रकार बाटर करके मकदमाटा करें जोटा कि पेंडिंग हम कौन हम कंप्रोमाइज पर कथा किंतु लोक आगे भाभी सेकेंड थॉट आसी जाऊँगी चट मंगनी पट बिया सागे साथ 3 दिन 4 दिन आम बागर फाइनाल गला जी जोटी बाहर गले तापर पलि आसिले तापर गोटे चलला माइंड सेट केते एल्यूमिनी क्या मिल केते अमाउंट किए दे पार ये गोटे प्रतियोगितामूलक है। आउ गोटे देखिए बड़ प्रकार बर्तमान गोटे असुविधा आम देखुचु बाहागर वर्ष वर्ष गला पर पिला जन्म करने को बहुत लोग चाहूना ता कारण होला तांकर सो कॉल्ड सोशल लाइफस्टाइल बा कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल बहुत लोग कहते मोर लाइफस्टाइल बाधा हम मोर रोजगार रे बाधा हम परिवार पछे विभ्राट हो जाओ परिवार डिस्टर्ब हो जाओ नष्ट हो जाओ किंतु जीवन जीविकाटा आग परिवारटा सो गोटे अनुरोध वर्तमान आज्ञा समाजर जो युवपीढ़ी जो मैंने बे नुआ नुआ वैवाहिक जीवन आरंभ करुचंदी से माने परिवार को भी टिके गुरुत्व दियंतु। रोजगार तो समस्त को दरकार परिवारटा कहले केवल स्वामी स्त्री नुहंती परिवार आज्ञा उभय पक्षर बापा माँ भाई भौणी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स सो जिते बड़े दुई जन भावुं आम निष्पत्ति नहीं गलु आमर जीवन नो इट्स नॉट लाइक दैट आपण को ऊपर पूरा आपण दुईटी परिवार पूरा कनेक्टेड फैमिली निर्भर करुच्ची सो विचारधारा बदलांतु आउ एते जल्दी पारिवारिक मकदमा गुड़िक कर समाज को कलुषित करतुनी बढ़िया कथा गोटे कहले किंतु एटा को बर्तमान देखा जाए 20 वर्ष जदि बैक टू 20 इयर्स एगो 20 वर्ष पछक फेरी जा से समय गोटे अलग प्रकार समाज गोटे वातावरण थिला बा ता भीतर अलग एबिकार ये जो यंग जनरेशन ये माने से जिनसा आम आशा करूने। अच्छा तापरे शेष कथा भाईना मुझे पचारि जेहेतु भुवनेश्वर आप जन्म भुवनेश्वर पानी पवन आप पढ़ी प्रत्येक शिरा पैसा भुवनेश्वर अच्छी भुवनेश्वर गोटे बड़ समस्या ड्रेनेज समस्या जो आज पर्यंत हो पानी दीर्घ 24 वर्ष बीजेडी सरकार कला पूर्व था कांग्रेस सरकार था एवं तो बीजेपी आसी 4-5 मास हो जो भुवनेश्वर केमती डेभलप हो पारे भुवनेश्वर मर्यादा केमती गोटे बढ़िया हम जी एज ए कैपिटाल आज्ञा दुख परितापर विषय गत 10-15 वर्ष भितर भुवनेश्वर को पशि आसी किछि अणओडिया जो मन पर प्रबल अर्थ प्राप्ति हो जाइछि से माने लोकन को लोभ देखे विभिन्न जगार जोर जबरदस्ती हो जमी किणिकी हो विभिन्न प्रकार बड़ बड़ कंस्ट्रक्शन तैयारी कले आपण मार्क करेंगे ये अणओडिया संख्याटा वर्तमान बड़ धनी तालिकार अधिक होगा जाऊँगी एवं से आईनटा भी बदल पड़ुछि प्रकारांतर रे देखिए आज्ञा जमी किसम बदला हो जाउछि आपणकर उदाहरण जदि देखिए आम लोक अल्प अर्थर लोभर पचे मु जेल जाए अल्प अर्थर लोभर चाष जमीटा को करदेवी घर बाड़ी आज्ञा जिते चाष जमीटा घर बाड़ी ता पेरी पेरी थी चाष जमीटा कौड़े जीव घरटा तैयारी ता मझे तो से पानीटा मिल चापर आज्ञा आम पिला दिन भुवनेश्वर गंगुआ नाल चारिपटे जाइथिला दया वेस्ट केनाल गोटे थिला आपण एबे देखिले कोठी पानी धारा अच्छी नाई से भाव में मोर जन्म आज्ञा भुवनेश्वर पुराणा भुवनेश्वर ओल्ड टाउन रे आम पिलादिन कौटी एमती छोट मोट गढ़िया को छाड़ीदे छोट गली रास्ता रे पानी जमिया देखु नु जमुला कौटी कल्पना छक पर भुवनेश्वर होटेल सामने 1-1.5 किलोमीटर जाए आम पिलादिन पानी जमे जोटा एमती खालुआ अंचल थिला सिटी ड्रेन पानीटा पास करूनथला जमुला
ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ଯେତେ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ରୋତ ଥିଲା ତାକୁ ଲୋକେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନାଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁ ବାବୁମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନିଜକୁ ଡିଣ୍ଡିମ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁଖିଆ ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ବାବୁମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଖରଖରି ବୋଲି କେଉଁଠି ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କହିଦେବେ ତ? ଜାଣିନଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ଲୋକ ନିଜର ଆଗ ଜାଗୃକତା କରିବା ଦରକାର। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ତା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରାୟ ମାସ 2 ମାସ ଥରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ କଭରେଜ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ବହୁ ଜିନିଷ ଅଟ୍ଟାଳିକା ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ପାଣିର ବାଟ ବି ନାହିଁ ସେ ପାଣିର ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପାଇଁ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ବାଟ ଗୁଡ଼ା ସ୍ରୋତ ଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ କରାଗଲା। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଦୟା ୱେଷ୍ଟ କେନାଲ, ଗଙ୍ଗୁଆ ନାଳ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ରୋତ ବନ୍ଦ ହେଲା, ପଙ୍କ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଅଳିଆ ଗଦା ତାକୁ କରିଦେଲେ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗୋଟେ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ପଳାଶୁଣି ଦେଇ ଯେଉଁ କେନାଲଟି ଯାଇଛି ବଡ଼ କେନାଲ, ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ବୋଧହୁଏ ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେଇଟା ବୋଧେ ଅଛି କେନାଲଟା। ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସେଇଟାରେ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ପରିଷ୍କାର ଛଡ଼ାଯାଉ, ଚାଷ ନ ହଉ, ଚାଷ ତ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ଏବଂ ସେଇଠି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ ସେ ସ୍ରୋତଟିକୁ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ସୁନ୍ଦରୀକରଣ କରାଯାଉ। ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ବା ବୋଟିଂ କରାଯାଉ। ବୋଟିଂ କରିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ଟୁରିଜିମ୍ ବଢ଼ିବ। ତା ଦୁଇ ପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଓସ୍କ କରାଯାଉ। ଆପଣ ଭେନିସ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କହୁନାହିଁ, କି ଏଠି ଆମର ଥାଇଲାଣ୍ଡ ହେବ କି ଭେନେଜୁଏଲା ହେବ ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ହେବ। ଲୋକ 1-2 କିଲୋମିଟର ଖୁସିରେ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଛୋଟ ବୋଟ୍ 5 ଜଣ 4 ଜଣ ବସିଲା ଭଳିଆ ଯେ ଚାଲିବ, ଲୋକ ସେଥିରେ ଯିବେ। ପାଣିରେ ଜଳଚର ଜୀବ ବଞ୍ଚିବେ। ଏବଂ ତା କଡ଼ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଓସ୍କ ହେଲେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଅଛି, ଟେରାକୋଟା ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଖାଇବା ଅଛି, ବହୁତ କିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ତା ଦୁଇ ପଟରେ ପ୍ରମୋଟ କରାଯିବ ୱିଥ୍ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍। ଆଉ ସରକାର ତାକୁ ନିଜେ ଯଦି ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ କରିପାରିବ, କୌଣସି ଗୋଟେ ସେଇଭଳି ସଂସ୍ଥା ସାଙ୍ଗରେ ପିପିପି ମୋଡ଼ରେ ତାକୁ କରନ୍ତୁ। 5-10 କିଲୋମିଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାରିପଟଟା ବୁଲୁ, ସେମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା? ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେବ ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା ଟୁରିଜିମ୍ରେ ଆମର ରୋଜଗାର ବି ବଢ଼ିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଠି ଜଳସ୍ରୋତ ଅଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ସ୍ରୋତ ଅଛି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି। ଯେଉଁଠି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାଟ ଅଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁନି। ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଏବେ ଡିଭାଇଡର ଦିଆକି ସବୁ 1 ୱେ କରାଗଲା। ଆଗରୁ ସିଙ୍ଗଲ ରୋଡ଼ ଥିଲା, ରାସ୍ତା ପାଣି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲା। ଡିଭାଇଡର ଗୁଡ଼ା ଅନେକ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଣି ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଉଛି, ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେବ, ନଳା ସଫା ହେବ। ବର୍ଷାର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ସଫା ହେବନି? ଯେଉଁ ଡ୍ରେନ୍ଟା ଆମର ଯାଉଛି, ରେନ୍ ୱାଟର ହଉ, ମଇଳା ଯାଉ, ଯେଉଁଥିରେ ଯାଉ, ବର୍ଷା ଦିନର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ସଫା କରାଯାଉ ଏବଂ ସେ ମଇଳାକୁ ଉଠେଇ ନିଆଯାଉ। ତାହେଲେ କ'ଣ, ବର୍ଷା ପାଣିଟା ପାର ହେଇଯିବ। ରାସ୍ତାରେ ଜମୁଥିବା ପାଣିଟାକୁ ଡିଭାଇଡର ମଝିରେ ସେମିତି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ କଟ୍ ରଖାଯାଉ, ଯେମିତି ରାସ୍ତା ପାଣିଟା ପାର ହେଇକି ନଳାରେ ମିଶିକି ପଳାଇଯିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନାଇଁ ଭାଇନା, ଏଇ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ଆଉ ତ ଯଦି ସରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ପହଞ୍ଚିବା ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ ଯଦି ସରକାର ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ତର ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୁଅନ୍ତା ବା ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ହୁଅ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଆପଣ ଏବେ ବୁଲିବେ, ମନ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଆମେ ପିଲାଦିନରୁ ଦେବୀ ପାଦହରା ପୋଖରୀ ଦେଖିନଥିଲୁ, ତା ଚାରିପଟରେ ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଭଳି ଥିଲା, ଲୋକ ସେଠି ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପୁରୁଣା ସରକାରଙ୍କୁ, ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡେଭଲପଡ ଏରିଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ଆପଣ ଏବେ ଚାଲିକି ଗଲେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଏରିଆରେ କି ଚାଲିକି ଯିବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟରେ, ଆପଣ ସେଇଠି ମନକୁ 1-2 ଘଣ୍ଟା ବସିଯିବେ। ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ ଏବଂ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବି କରାଯାଉ। ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଲୋକ,
ତାଙ୍କର ମତାମତ ରେଗୁଲାର ବେସିସରେ ନିଆଯାଉ। ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ଲୋକ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରିଆ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଚିଲିକା, ଏ ତ ଯେମିତି ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ Exactly. ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି, ଏଠି ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଆଇନ କାରବାର କରି କିଛି ଲୋକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା, ବିଲ ଉପରେ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ଜଳସ୍ରୋତକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଯଦି ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ବନ୍ଦ ନ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବେ, ହେଇପାରିବ ନା। ତାହେଲେ ସଫା ଆମେ ଯେତେ କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ମାରିଲେ କ'ଣ ହବ? ହଁ ଭାଇନା, ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଦୂରବାର୍ତ୍ତାକୁ, ମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍। ଆମେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସାରି ବହୁତ ଯେଉଁ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେଟାକୁ ସାକାର କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇନା, ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଛୋଟ କଥାଟି କହିବେ, ଆମର ଯେଉଁ ଧାରାବାହିକ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୁଁ ନେଉଛି, କିଛି କଥା କିଛି ବ୍ୟଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ ଆସିଥିବ ଯେ ଆପଣ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଇଥିବେ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିବେ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି, ଅନେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି। ତ ଅନୱାଣ୍ଟେଡଲି ସଡନଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମିଳିଯାଏ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି। ସେମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଖୁସି କୁହନ୍ତୁ? ଗୋଟେ ବୋଲି ତ କହିବିନି, ଏମିତି ଅନେକ ଅଛି, ନାଇଁ ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିବ। ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କହିବା ତ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି। ହଁ ନାଇଁ, ତଥାପି ଯଦି ଲାଗୁନି ତାହେଲେ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଉ କୋଟ୍ ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଇଟା ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି। ସେଦିନ ମୁଁ ଓକିଲ ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟରେ, କାରଣ ମୋର ଜଣେ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି ଲଣ୍ଡନରେ ଅବସ୍ଥାପିତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ। ଆଜି ବି ସେ ଏବେ ଆସିଥିଲେ 2 ମାସ ତଳେ, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ ଥିଲା। ସେ ଏବେ ବି ମୋତେ ବାବୁ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। କାହିଁକି କହନ୍ତି? କହିବେ ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଆଉ କଳା କୋଟ୍ ଗାଉନ୍ରେ ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାବୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ତାଠୁ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ତ ମୋର ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଜୀବନର ଖୁସିଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇନା, ଯେମିତି ଖୁସିରେ କହିଲେ ଯେ ଦିନ ମୁଁ ଧଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଗଲି, କୋର୍ଟକୁ ଗଲି, ବ୍ୟଥା ଜୀବନ ଥାଏ, ଏମିତି କ'ଣ ବ୍ୟଥା ରହିଗଲା ବା ଆଶା ରହିଗଲା ଯେଉଁଟାକି? ବ୍ୟଥା ଯଦି କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କଟୁ ସତ୍ୟ କହିଦିଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋ ନିଜ ଲୋକ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅପ୍ରୀତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅପ୍ରିୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କରୋନାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଇ ସତ୍ୟ ବଚନ ପାଇଁ ଜଣେ ବାବୁଙ୍କର ବିନା କାରଣ ଶତ୍ରୁ ହେଲି ଏବଂ ସେ ମୋତେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରୋଗୀ କରିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାଠୁ ଅଧିକ ଆଉ କହିପାରିବିନି। ଏଭଳି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦେଲେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଔଷଧ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି 21 ମସିହାରୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। କେବଳ ସତ୍ୟ ବଚନ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଜୀବନରେ ମିଛ କହିବାକୁ ଭଲ ପାଏନି, ଆଉ କହିବା କଥା ନୁହଁ। ମୋର ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ କିଛି ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଓକିଲ ବି ମୋର ଅଛନ୍ତି ପିଲାଦିନର ସମ୍ପର୍କ, ସେମାନେ ମୋତେ ଖୁସିରେ ଦୁର୍ମୁଖ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ମୋତେ କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ବି ଡାକନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଲା, ବହୁତ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସିନିୟର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଯେଉଁମାନେ ୱେଲ୍ ୱିଶର୍ ଅଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ତୋ ପାଟିକି ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର। ହେଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। କଥାରେ ଅଛି ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ମଲେ ଛାଡ଼େ, ଏବଂ ବହୁତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଶିକାର ହେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତାଠୁ ଭଳି କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲି ହେବନି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସେମାନେ ମୋତେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଓକିଲ ହିସାବରେ କ୍ଷୋଭ ଯଦି କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପରିବାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଓକିଲ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ପରାମର୍ଶ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦିନ ଦିନ କରିବେ, କାଗଜ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ, ଭଲ ଓକିଲ କାହାକୁ ଦେବା? ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆ ପାଖରେ ଲାଇନରେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖା କରିବାକୁ, ପଇସା ଦେଇକି ଦେଖା କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ରୋଜଗାର କେତେ ଆଉ ଭଲ ଓକିଲ କାହାକୁ ଦେବା? ଏଇଟା ହିଁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ଷୋଭ ମୋର। ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ବିଶେଷତଃ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ନିଜ ପରିବାରର ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହବାଟା ଏବେ ବି କଷ୍ଟ। ଯାହା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆପଣ ସମୟ ଦେଲେ ଭାଇନା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁକା ଆମ ତରଫରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲେ ଶିଳଭଦ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଯେ କି ଏକାଧାରେ ଜଣେ ଓକିଲ ପ୍ରଫେସନରେ, ତା ଭିତରେ କଳା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବହୁତ ଭରପୁର ରହିଛି। ଏ ଯେମିତି
से बहुत नाट्य संस्था संगे इनवल्व अच्छा भल कविता लिखती बहुत सारी आर्टिकल भी लिखिं परोपकार दर्द मनुष्यटीए दर्शक प्रोग्राम आपको केमती लगे आपणकर मतामत आमको कमेंट माध्यम जनइबे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पुणी देखा आगामी अध्याय आउ जन अतिथि सहित से विदाय नौ नमस्कार। मली फुटी सीना झरे बणरे ताहार महक एठी किए जानी पारे राजा सीना पूजा पाए निज देशरे गुणी पूजा पाए थाई देश विदेशरे हेले आहुरी लुचिछि प्रतिभा के तेरे आहुरी लुचिछि प्रतिभा के तेरे से कथा जानिबा किछि कथा किछि व्यथारे किछि कथा किछि व्यथा। प्रत्येक रविवार 6:30 देखु गोपाल LLB आपन प्रिय चैनल कार्टून्स गुरु गोपाल LLB। कृष्णा ए कृष्णा खूब शीघ्र आसुची गुरुकुल प्रोडक्शन एक भिन्न धरणर क्षुद्र चलचित्र जहाँकि घर घर कहानी गुरुकुल प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु एवं कमेंट करंतु सबटु उच्च कोटिर मतामत देई पुरस्कार मत जितंतु। बोर्डिंग कंप्लीटेड Nurture, discover, fly with pride. TSG Gurukul, the ultimate home for your child.